آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बड़े इमाम हैं। इमाम बुखारी और बुखारी शरीफ का नाम तो आप में से बहुत ने सुना। ये दोनों का जमाना एक ही है। दोनों मुहद्दिस, दोनों बड़े अल्लाह के वली, दोस्त भी है। दोनों का वतन भी एक है और दोनों की आबादी भी बिल्कुल नजदीक नजदीक है। उन्होंने हदीस की एक मशहूर किताब उम्मत को बहुत बड़े तोहफे के तौर पर पेश की है, जिसको हम दारमी शरीफ कहते हैं, सुनन दारमी भी कहते हैं। हमारे आम मुसलमान भाई बहनें जो फज़ाइल आमाल की तालीम ध्यान से सुनते हैं, वो अंदर नाम बार बार सुनते हैं। इमाम दारमी ने एक हदीस रिवायत नकल की है एक सहाबी से, जिसका तर्जुमा और निचोड़ ये है कि सूरतुल बकरा की ये पहली 5 आयतें जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, फिर दूसरे नंबर पर आयतुल कुर्सी और उसके बाद वाली आयतें वो भी पढ़ के सुना देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुव अल-अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून।
ये आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयत हुई। फिर जहां सूरह बकरा खत्म होती है वो रुकू, वो भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये हो गई तरतीब जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई। इमाम दारमी ने जो रिवायत नकल की है उसका खुलासा ये है, जो मुसलमान मर्द या औरत ईशा की नमाज के बाद ये आयतें पढ़ ले इस तरतीब से, तो जो कुरान उसने पढ़ा है, याद किया है, इंशाअल्लाह वो कभी नहीं भूलेगा। कितनी जबरदस्त इसकी फजीलत दारमी शरीफ में नकल की गई है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको पढ़ने का ईशा के बाद मामूल बना लीजिए। सब कहिए इंशाअल्लाह। इसका एक फायदा ये कि जो पढ़ा हुआ कुरान, याद किया हुआ कुरान इंशाअल्लाह भूलेंगे। दूसरा एक फायदा बताऊं, जो सिर्फ आयतुल कुर्सी के मुताबिक और इस तिलावत में आयतुल कुर्सी भी आ जाती है। ये तो बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जो आदमी रात को सोते वक्त पर बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला यानी फरिश्ता आएगा जो पूरी रात उसकी और उसके मकान की हिफाजत करेगा। कितनी जबरदस्त फजीलत। इसलिए आप सब भाइयों से और हमारी दीनी बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूं, इतना हिस्सा रोजाना रात को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। और बुखारी शरीफ की एक हदीस में एक मजमून और आया है जो कम से कम मेरे जैसे सुस्त लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही है, कि जो आदमी ईशा के बाद सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़े तो वो आखिरी रुकू मतलब वही लिल्लाहि मा फिस समावात, फिर आमनर रसूल जो अपने कब्रिस्तान में पढ़ते हैं,
वहां से लेकर के फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो बुखारी शरीफ में ये हदीस है, कफता हो, वो उसके लिए काफी हो जाएगा। काफी होना यानी सब कुछ हो गया। और उसका मतलब शुर्राह ने एक ये लिखा है कि रात की तहज्जुद की तरफ से भी काफी हो जाएगा। रात के कुरान के वजीफे की तरफ से भी काफी हो जाएगा। इतने सारे फायदे इसको पढ़ने के अंदर है। इसलिए सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस मुसलमान में जरा सी भी समझ होगी वो खुद भी पढ़ेगा और अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ने की फिक्र कराएगा और उनको भी आदत बनवाएगा। इसीलिए आज की इतनी मुबारक मजलिस जिसमें किताबुल्लाह भी है, अहलुल्लाह भी है और बैतुल्लाह यानी मस्जिद में हम बैठे हुए हैं, तीनों मुबारक निस्बतें यहाँ जमा है। इससे आप ये सबक अमल का लेकर के जाओ कि रोजाना ईशा के बाद इस तरतीब से इसको पढ़ लो और बिस्तर पर पढ़ो तो और ज्यादा अच्छा। अल्लाह उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। करेंगे अमल इसके ऊपर। एक बोली हुई बात याद आ गई। ये दो मौलाना तिरान ने मुझे फरमाया था कि गुजराती में बयान करना है, मैं भूल गया और उर्दू में शुरू कर दिया। अब आप के वे ऐसा करो, ये तो कॉन्टिनेंटल का जमाना है, जूस पीते हैं तो भी कहते हैं कॉन्टिनेंटल, यानी 2-3 फ्रूट का मिक्स जूस। तो बयान भी 2 ज़बान में है, ठीक है। हजरत से फरमा दिया, इसी रात तो फाइनल हो गया। अभी ईशा के दरमियान ईशानी नमाज पढ़ती वेरा एक अजीब बात याद आवेगी। नमाज में सारी बातें याद आओ एक खोटू नहीं। कई सन ની વાત છે મને ચોક્કસ યાદ નથી। सेंट्रल अफ्रीका में एक नौजवान छोकरो, उम्र लगभग 18-19 વર્ષની હશે। ધ્યાનથી સાંભળવા જેવી વાત છે। કુરાનનો ખુલ્લમ ખુલ્લો ચમત્કાર આ જમાનાના અંદર ખુલ્લો ચમત્કાર આપણા શરીરના ઉપર આ રગ નસો આવેલી છે। ઘણા લોકોના શરીરના અંદર બદનના અંદર આ રગો લાઈટ ગ્રીન એટલે કે થોડા થોડા બ્લુ કે લીલા રંગની હોય છે, ખાસ કરીને જવાનોના શરીરમાં। હવે આ રગો નસો થોડી થોડી ઉપસેલી છે, ઉભરેલી છે, ઉપસેલી છે। હવે એ નસોને આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો એક લાઈન એમ જાય, એક લાઈન એમ જાય, એક લાઈન એમ જાય। એવી જ રીતે પગમાં, કોઈને અહીંયા ખભા પર પણ એવી નસો રગો એમ ઉપસેલી હોય। તે નવજવાન आफ्रिकन લોકો એટલે એકદમ કાળા રંગના લોકો, એકદમ કાળા રંગ। पर अल्लाह ताला ने अजीब कुदरत से कुरान नो खुल्लम खुल्लो चमत्कार आ जमाना के छोकरो माशाअल्लाह हाफिज था। मध्य अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में
24 કલાકમાં કોઈ સમય, કોઈ ફિક્સ સમય નહીં, કોઈ નક્કી સમય નહીં. તેના સીના પર, તેના હાથ પર આ જે નસો છે તે નસો એકદમ ઉપસી આવે, ઉભરી આવે અને તે એવી રીતે ઉભરે કે કુરાને મજીદની કોઈ આયત લખેલી હોય એ રીતે ઉપસે અને ઉભરે. તો આફ્રિકન દેશોમાં વાત પ્રખ્યાત થઈ ગઈ, સઉદીયા સુધી પહોંચી. તો સઉદીયાના કિંગ બાદશાહે એમ્બેસીનો ઓર્ડર આપ્યો ત્યાં સાઉદીયાની એમ્બેસીને કે આ કિસ્સો સાચો છે, એની તાકીદ કરો, આખી ખબર કાઢો. તો સઉદી એમ્બેસેડર જે તે દેશમાં હતા તેઓએ પોતે એની ખબર કાઢી કે ના આ વાત સાચી છે. તો સઉદીના રાજાએ તે હાફિઝ થનાર છોકરાને, તેના ઉસ્તાદને, તેના અબ્બાને, એમ નજીકના રિશ્તેદાર લગભગ 11 માણસોને સ્પેશિયલ ટિકિટથી હજ માટે મક્કા બોલાવ્યા, ઇનામ રૂપે. જેવી રીતે અત્યારે તમે સાંભળ્યું ઉમરાની ટિકિટ હિફ્સ થવા પર, તો હાજી બનવા માટે, હજ માટે એઓને મક્કાની દાવત આપી. શાહી મહેમાન હતા, રાજાના એ લોકો. ત્યાં આપણા ગુજરાતના એક મોટા વેપારી છે, અલ્લાહ તમને અને મને વારંવાર લઈ જાય. તે જગ્યા જવાની છે, મક્કા અને મદીના, વારંવાર જવાની. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. જ્યારે અલ્લાહ તાલાએ કાબાને એવું બનાવ્યું કે જ્યાં વારંવાર જવાનું આપણને મન થાય અને લોકો વારંવાર જ્યાં જતા હોય એવી જગ્યા કાબા છે, મદીને પાક છે. જેને પણ અલ્લાહે શક્તિ આપી હોય, પૈસા આપ્યા હોય, તેઓ પહેલી ફુરસતના અંદર હજ કરવા જાય. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. અલ્લાહ સગવડ આપે, પૈસા આપે, તંદુરસ્તી આપે, પહેલી ફુરસતમાં હજ કરવા જાઓ તો ઇન્શાઅલ્લાહ હજ કરો પહેલા જેવા. તો હરમ શરીફના બધા દરવાજાઓ છે. તો તમે કિંગ ફહદ ગેટ થી બહાર નીકળશો તો ત્યાં જે શોપિંગ સેન્ટર છે ત્યાં સુરતી પરફ્યુમ્સ બહુ મોટી દુકાન છે, બિલકુલ હરમના સામે. અસલ શબ્દ છે સુરતી. એ સુરતના બાજુમાં એક બરિયા ગામ છે, ત્યાંના લોકો ઘરમાં ગયેલા ને ઘરમાંથી પછી સઉદીયા ગયેલા. મોટા વેપારી હાજી ઇસ્માઇલ સુરતી. ત્યાં બાદશાહની ફેમિલી સાથે પણ એમના સંબંધો છે. ને મુહદ્દિસે કબીર હઝરત શેખ યુનુસ સાહેબ, શેખુલ હદીસ મદરસા મઝાહિલુમ સારંગપુર, મક્કામાં એઓના બંગલાના ઉપર રોકાતા હતા. તો સરકારની દાવત પર એ આખું ગ્રુપ ત્યાં આવેલું હતું. તો હાજી ઇસ્માઇલ સાહેબ એઓએ એ ગ્રુપની પોતાના ઘરે દાવત કરી છે. हमारा एक मुखलिस मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब रंदेरा मदीना शरीफ में रहे છે. તેઓ મને કહ્યું કે આજે રાત્રે આ ગ્રુપની હાજી ઇસ્માઇલ સુરતી સાહેબને ત્યાં દાવત છે, શેખ યુનુસ સાહેબ બી ત્યાં છે
અને એમાં પેલા છોકરાને એ લોકો દાવતમાં લઈને આવવાના છે, તું પણ આવી જાય. હવે ત્યાં આજકાલના કલ્ચર પ્રમાણે રાતની મોડી રાત્રે દાવતો હોય, તો હરામથી ફારિગ થઈને રાત્રે ઉછાઈ નથી. માશાઅલ્લાહ શાનદાર દાવત હતી. હઝરત શેખ યુનુસ સાહેબ પણ હતા ત્યાં જ રોકાયેલા, અને તે મહેમાનો પણ આવી ગયા સેન્ટ્રલ આફ્રિકાના. ખાવાનું થયું, પછી તે છોકરો કુરાન ગયો. હઝરત બી ચાહતા હતા કે તે ચમત્કાર જોવો છો. લગભગ રાત્રે 1-1:30 વાગી. તે તો કુદરતી વસ્તુ, ક્યારે થાય કોઈ સમય નક્કી નહીં. 1:30 વાગી ગયો તો કે બહુ મોડું થઈ ગયું, આપણા નસીબમાં નથી. સલામ મુલાકાત કરીને બધા નીકળ્યા. હઝરતની બેડરૂમના અંદર સુવા માટે ગયા. પેલા મહેમાનો પણ નીકળ્યા, હું પણ નીકળી ગયો. બસ એટલે લિફ્ટના અંદર હતા ને જોરમાં બૂમ પાડી કે જલ્દી પાછા આવો, જલ્દી પાછા આવો. તમે રૂમના અંદર ગયા. બસ તે વખતે તે સમય હતો કે કુદરતી તેના શરીરના ઉપર આ બધી નસો ઉભરી અને કુરાનની આયત તેના સીનાના ઉપર કુદરતી લખેલી અને હાથના ઉપર, ખભાના ઉપર એ ચમત્કાર સામે. અને અજીબ વાત કે જ્યારે એ વખત કાફલો મક્કા મુકર્રમા આવ્યો એહરામની હાલતમાં, તો જે વેળા એ લોકો હરમની હદના અંદર દાખલ થતા હતા અને મક્કા તરફ આગળ વધતા હતા, તો સીના ઉપર આયત લખાયેલી આવી, ઇન્ના અવ્વલ બૈતિન મુદિઅ લિન્નાસ લલ્લઝી બિબક્કત મુબારકા વહુદલ લિલ આલમીન ફીહી આયાતુમ બય્યિનાત મકામ ઇબ્રાહીમ ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. अजीब चमत्कार, अजीब चमत्कार. अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोते तेना हाथ पर, तेना सीनाना ઉપર જ્યાં નસો ભરેલી જોઈ બધા અચંબામાં દંગ રહી ગયા કે આ જમાનાના અંદર, આ સમયના અંદર કુરાનની સચ્ચાઈનો આ ખુલ્લો ચમત્કાર છે. અને અલ્લાહના ઘરના અંદર બેસીને તમને કહું, અલ્લાહને હાજર નાઝિર રાખી કે જે વેળા આ ચમત્કાર થાય, તે લોકોએ તો કહેલું જ હતું, પણ અમે પણ જોયું કે તે છોકરાનો ચહેરો, હાલાકે આફ્રિકન કાળો છોકરો, પરંતુ આ ચમત્કારના વખતે એનો ચહેરો એવો ચમકતો હોય જેવી રીતે કે આસમાન પર 14મી રાતનો ચાંદ ચમકતો હોય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ ગુનેગાર આંખોએ હઝરત શેખ મુહદ્દિસ યુનુસ સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહની બરકતથી આ શહાદત જોવાનો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોકો. મારા ઈમાન વાળા ભાઈઓ, મારી ઈમાન વાળી દીની બહેનો, કુરાન અલ્લાહનું સાચું કલામ, સત્ય વાણી છે. આ જમાનાના અંદર આનો ખુલ્લો ચમત્કાર. अल्लाह ने बहुत मोटा एहसान कि अल्लाह है तमुने અને મને कुरान मजीद पढ़वानी, सीखवानी, कुरान में दिल की मोहब्बत करवानी तौफीक આપી. ये अल्लाह નો एहसान. अल्लाह ताला નો બહુ જ એહસાન છે આપણા પર. وَإِن تَعُدُّوا नेमत अल्लाह ला तुहसूहा. अल्लाह की नेमत
અલ્લાહ તાલાએ આપણને શું શું ઇનામ આપ્યા આપણે ગણી નથી શકતા. અગણિત ઇનામ અને એહસાન અલ્લાહ તાલા તરફથી આપણને મળેલા છે. એક બહુ મોટો એહસાન અલ્લાહે કુરાન જેવી પવિત્ર આકાશી ગ્રંથ, આસમાની પુસ્તક અલ્લાહ તાલાએ આપણને પઢવાની, એના સાથે મોહબ્બત કરવાની તૌફીક આપી. એ અલ્લાહનો બહુ મોટો એહસાન છે. અને ખરી વાત તમને કહું, તમારી આ વસ્તી, તમારું આ નાનું ગામ, એના ઉપર અલ્લાહની મહેરબાની છે. બધા વસ્તી વાળા કહો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે અહીંયા કુરાન મજીદના હિફ્ઝ કંઠસ્થ કરવું, મોઢે કરવું, મેમરાઇઝ કરવું, એનો આ મુબારક અને પવિત્ર સિલસિલો એ અલ્લાહ તાલાની આ વસ્તી, આ ગામના ઉપર બહુ મોટી મહેરબાની છે. મારા દીની ભાઈઓ, મારી દીની બહેનો, જે જગ્યા પર, જે ઇમારતમાં, જે સંસ્થામાં, જે ઇદારામાં કુરાન પઢાવવામાં આવે, કુરાન પઢવામાં આવે, તે આસમાનના ફરિશ્તાઓના માટે સિતારા અને તારાઓ છે. સિતારા અને તારાઓ છે. હઝરત નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહના અંતિમ નબી, ફરમાવે છે, હદીસનો ખુલાસો સમજો, ઈમાન તાજું થઈ જાય. અજીબ વાત ફરમાવી. રાત્રિનો સમય હોય, આસમાન પર ચંદ્ર ચાંદ ન હોય, સમગ્ર આસમાન પર કાળી કાળી રાતનું અંધારું છવાયેલું હોય, એવી અંધારી કાળી રાત્રિમાં જરા વસ્તીથી દૂર જંગલમાં, ખેતરોમાં જઈને આસમાનને જુઓ, આકાશને જુઓ. આખું આકાશ કાળું કાળું દેખાશે, પણ તેના અંદર ચમકતા તારાઓ તમને દેખાશે. ધરતી પર, જમીન પર ઉભા રહીને કાળી અંધારી રાત્રિમાં તમને આસમાન પર, આકાશમાં ચમકતા તારાઓ દેખાશે. હદીસે પાકમાં ફરમાવ્યું, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું, જ્યારે આસમાન પર રહેનારા ફરિશ્તાઓ, આસમાનના ફરિશ્તાઓ આ જગતને, આ દુનિયાને, આ ધરતીને જુએ છે, તો એઓને સમગ્ર ધરતી, સમગ્ર જગત, આખી દુનિયા કાળી કાળી અને અંધારી અંધારી દેખાય છે. અલ્લાહના નબી ફરમાવે છે, જેઓની સત્ય વાણી, જેઓની સાચી જીભ, સાચી જબાન પર આપણા બધાનું ઈમાન છે, જેઓની સચ્ચાઈ અલ્લાહ તાલા પોતે ફરમાવે, વમા યંતિકુ અનિલ હવા, વમા યંતિકુ અનિલ હવા ઇન હુવા ઇલ્લા વહયુન યુહા. તે પવિત્ર નબીજી પોતાની મન મરજીથી કદી બોલતા નથી. તેઓ જે કંઈ બોલે છે તે અલ્લાહ તાલાની વાત હોય છે. તે સાચા નબી, અંતિમ નબી, આખરી નબી, અહમદે મુજતબા, મોહમ્મદે મુસ્તફા, બધા પડો સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, પોતાની પવિત્ર વાણીમાં, પોતાની સાચી જુબાનથી ફરમાવે છે
કે જ્યારે આસમાનના ફરિશ્તાઓ આ દુનિયાને, આ જગતને, આ ધરતીને જુએ છે તો આખી દુનિયા અને જગત કાળી કાળી અંધારી રાત જેવી ઓને દેખાય છે. ફરિશ્તાઓને આગળ સાંભળો, પરંતુ અમુક જગ્યાઓ, અમુક ઘરો, અમુક બિલ્ડિંગ, અમુક ઇમારતો ફરિશ્તાઓને તારા અને સિતારાથી પણ વધારે ચમકતા અને ઝગમગતા જોવા મળે છે. આ ધરતી પર, આ દુનિયામાં આખી દુનિયા કાળી કાળી, પરંતુ અમુક ઘરો, અમુક જગ્યાઓ, અમુક બિલ્ડિંગો, અમુક ઇમારતો ફરિશ્તાઓને ચમકતી ધોરી ધોરી દેખાય છે, તારાઓના જેવી દેખાય છે. પ્યારા નબીજી ફરમાવે છે કે આ દુનિયામાં, આ જગતમાં, વિશ્વમાં, આ જમીન પર જે જગ્યાએ, જે ઘરમાં, જે બિલ્ડિંગમાં, જે ઇમારતમાં કુરાન પઢવા અને પઢાવવામાં આવે છે, કુરાન શીખવાડવામાં આવે છે, તે જગ્યાઓ ફરિશ્તાઓને તારાના જેમ ચમકતી અને ઝગમગાતી દેખાય છે. એટલે કદીએ નાનો ન સમજો, કદીએ તુચ્છ નજરોથી ન જો, હકીર નજરોથી ન જો. જે મદરસામાં કુરાન પઢવામાં આવે, જે મદરસામાં કુરાન પઢાવવામાં આવે, જે બિલ્ડિંગમાં, જે ક્લાસમાં, જે ઘરમાં, જે જગ્યા પર કુરાન પઢવા પઢાવવામાં આવે, તે આસમાનના ફરિશ્તાઓને, સિતારાઓના જેમ ચમકતા દેખાય છે. અલ્લાહ અકબર. કેટલા ખુશનસીબ છે તે મુસલમાનો જેઓએ પોતાની જગ્યાઓ આપી હતી કે અહીંયા મદરસો બનાવો, કુરાન પઢાવો. જેઓએ પોતાની હલાલ રોજી આપી કે મદરસો બનાવો, કુરાન પઢાવો. કેટલા ખુશનસીબ છે તે મુસલમાન કે જેઓએ પોતાના ફૂલ જેવા છોકરાઓ, પોતાની ફૂલ જેવી દીકરીઓ આપી દીધી. લે લોકોને કુરાન યાદ કરાવો, કુરાન હાફિઝ કરાવો, કુરાન નાઝિરા પઢાવો, અંદર જોઈને પઢાવો, મોઢે યાદ કરાવો, એઓને કુરાન સહી પઢાવો. કેટલા ખુશનસીબ છે તે મા બાપ. ખરેખર તેઓ મુબારકબાદીને પાત્રને લાયક છે. સુભાનઅલ્લાહ. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلم. આજે જગતમાં શ્રેષ્ઠ માનવી કોને કહેવો? ખબર પડશે તમને. સારો માણસ કોને કહેવો? 4 વખત કહી દે. એના માટે બધા અલગ અલગ સોચ વિચાર ધારાઓ છે. કોઈ વિચાર એમ સમજતો હોય કે જેની પાસે પૈસા હોય એ બહુ સારો માણસ છે. કોઈ એવું વિચારતો હોય કે જેની પાસે હોદ્દો બહુ મોટો હોય તે બહુ મોટો માણસ છે. કોઈ એવું વિચારતો હોય કે જેની શારીરિક શક્તિ, બોડી પાવર બહુ જ મજબૂત હોય તે બહુ સારો માણસ છે. કોઈ એવું સમજતો હોય કે કોઈનો આકર્ષક ગ્રાહ્ય દેખાવ હોય, હેન્ડસમ બોડી હોય, તે બહુ જ સારો માણસ અને વ્યક્તિ છે. નહીં, અલ્લાહના આખરી નબી, અંતિમ ઈશદૂત હઝરત મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, સારો વ્યક્તિ કોણ? સારો માણસ કોણ? શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ કોણ? નબીજીની પ્યારી નૂરાની જીભથી, જુબાનથી સાંભળો
फरमाયું खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, તમારા અંદર बेहतरीन इंसान, શ્રેષ્ઠ માનવી, સારો માણસ તે છે જે કુરાન મજીદ શીખે અને બીજાઓને શીખવાડતો હોય. સુબહાનલ્લાહ. આ હદીસના અમુક સનદમાં શબ્દો આવા આવેલા છે, ખૈરુકુમ મન તઅલ્લમલ કુરઆન ઔ અલ્લમહુ. એને તો આપણા કામને આસાન કરી દીધું, સરળ કરી દીધું કે બે માંથી કોઈ એક પ્રકારમાં આવી જાઓ, બે માંથી કોઈ એકમાં આવી જાઓ. ખૈરુકુમ મન તઅલ્લમલ કુરઆન ઔ અલ્લમહુ. તમારા અંદર સારો માણસ છે જે કુરાન શીખે અથવા કુરાન શીખવાડે. બે માંથી કોઈ પણ એક કામ કરી લ્યો, કુરાન શીખો અથવા કુરાન શીખવાડો, તે માણસ ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહની નજરમાં બહેતરીન, શ્રેષ્ઠ, સારો અને ખૂબ જ ફઝીલત વાળો માણસ તે કહેવાશે. આજ મજલિસમાં નિયત કરો કે પહેલો દરજ્જો એ છે કે આપણે બંને કામો કરીએ, કુરાન શીખો, કુરાન શીખવાડો, તો ઇન્શાઅલ્લાહ. અને બીજો દરજ્જો, ઓછામાં ઓછો દરજ્જો, એટલું તો દરેકે કરવું જોઈએ, કુરાન શીખી લો, સહી પડતા શીખી જાઓ, અને પછી અલ્લાહ તૌફીક આપે, કુરાન સહી પઢાઓ, કુરાન સહી શીખવાડો. બંને કામ કરો તો બહુ સારું. ઓછામાં ઓછું એક કામ તો આપણે કરવા વાળા બનીએ ને. બધી કેટલી સારી વાત કરવાની. ખૈરુકુમ મન તઅલ્લમલ કુરઆન વ અલ્લમા. ખૈરુકુમ મન તઅલ્લમલ કુરઆન ઔ અલ્લમા ઔ કમા કાલ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ. મારા દીની ભાઈઓ, દીની બહેનો, આજના યુગમાં, આજના જમાનામાં દીન શીખવું, કુરાન શીખવું, કુરાનની તાલીમ લેવી અનહદ જરૂરી, બેહદ જરૂરી. સૌથી મોટી વાત, કુરાન, દીન, મક્તબ, મદ્રસામાં આવીને શીખી લેશો, અલ્લાહ એની બરકતથી આપણા ઈમાનને બચાવી લેશે ઇન્શાઅલ્લાહ. જેણે કુરાન શીખી લીધું, કુરાન પઢવા વાળો બની ગયો, દીન શીખી લીધું, મદ્રસા મક્તબમાં આવી ગયો, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્શાઅલ્લાહ તેને મુર્તદ બનવાથી બચાવી લેશે. તેનું ઈમાન ઇન્શાઅલ્લાહ સલામત થઈ જશે. બહુ મોટી વાત છે, ઈમાન બચી જાય. રબ્બના લા તુઝિગ કુલૂબના બાદ ઇઝ હદૈતના વહબ લના મિન લદુનકા રહમા ઇન્નકા અંતલ વહાબ. કેટલી પવિત્ર દુઆ અલ્લાહે આપણને કુરાનમાં બદલાવી. આજના સમયમાં મુસ્લિમોએ આ દુઆઓ માંગતા રહેવું જોઈએ અલ્લાહથી. રબ્બના, એ અલ્લાહ, અમારા રબ, એ પાલનહાર. રબ્બના લા તુઝિગ કુલૂબના, અમારા દિલોને ઈમાનના રસ્તાથી અલ્લાહ હટાવી નહીં દેતા, હટાવી નહીં દેતા અલ્લાહ, ફેરવી ન દેતા અલ્લાહ. રસ્તામાં સીધા સીધા ચાલતા ચાલતા માણસ રસ્તો ભૂલીને ટર્ન ખાઈ જાય, બીજા ઊંધા રસ્તે વળી જાય, તો જ્યાં જવાનું હતું તેની જગ્યાએ કોઈ બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય. ઈમાનનો રસ્તો, કુરાનનો પવિત્ર રસ્તો, સચ્ચાઈનો રસ્તો, ઇસ્લામનો રસ્તો, તેના ઉપર અલ્લાહે તમને અને મને ચાલવાની તૌફીક આપી.
કેટલો મોટો અહેસાન અલ્લાહનો. હવે ચાલતા ચાલતા ગંદો માહોલ, શૈતાન અને અમુક ગંદુ શિક્ષણ બની શકે કે માણસને રસ્તો ભટકાવી દે અને માણસ સીધો પંથ છોડીને, સીધો રસ્તો છોડીને અવળા રસ્તે, ખોટા રસ્તે ચાલ્યો જાય. એનાથી અલ્લાહની હિફાજત માટે આ દુઆ માંગતા રહો. અલ્લાહ રબ્બના લા તુઝિગ કુલૂબના બાદ ઇઝ હદૈતના વહબ લના મિન લદુનકા રહમા. અલ્લાહ રહમતો અતા ફરમા, મહેરબાની અમને આપો. ઇન્નકા અંતલ વહાબ, તમે બહુ દયાળુ, કૃપાળુ અને ઘણું બધું દેવા વાળા અલ્લાહ છો. અમારા પવિત્ર માલિક છો અલ્લાહ. આ મદ્રસાઓમાં, આ મક્તબમાં ઈમાન અને દીન શીખવવામાં આવે છે, જેના વડે એક મુસલમાન બનીને પોતાની જિંદગી ગુજારે. હવે આજે આ બચ્ચાઓના મા બાપ, ઉસ્તાદ કેટલા ખુશનસીબ, ભાગ્યવંતી કે કાલે એઓના મા બાપ કબ્રસ્તાનમાં હશે તો આ બચ્ચાઓ કુરાન પડશે, સત્ય જારિયા બનશે. તમે અત્યારે સાંભળ્યું, કયામતના દિવસે એઓના માતા પિતા, એઓના અબ્બાજાનને ચમકતો તાજ અલ્લાહ તાલા પહેરાવશે. કેટલી મોટી ફજીલત બનશે, કેટલી મોટી ઇજ્જત બનશે. દીની ભાઈઓ, દીની બહેનો, આજના સમયના અંદર દીનનો ઇલ્મ, દીનનું શિક્ષણ આપણા બચ્ચાઓને આપવું બહુ જ જરૂરી, બહુ જ જરૂરી અને બહુ જ જરૂરી છે. જ્યાં દુનિયાનો ફાયદો છે, આખિરતનો બહુ મોટો ફાયદો છે. કબરના અંદર આ દુઆઓ અત્યારે પડતા હતા, આપણે આમીન કહેતા હતા. અલ્લાહુમ્મા આનિસ વાશતી ફી કબરી. અલ્લાહ, મારી કબરના અંદર કુરાન વડે મને ઊંઘ આપો. માણસ એકલો હોય તો ગભરાતો હોય, કોઈ સાથ સહકાર હોય તો માણસ ચેનથી બેઠો હોય. તો આ કુરાન વડે મારી કબરના અંદર ઘબરાટને, બેચેનીને એલા દૂર કરી દો. અલ્લાહુમ્મા અનિસ વાશતી ફી કબરી. અલ્લાહુમ્મા રહમની બિલ કુરઆનિલ અઝીમ. અલ્લાહ, પવિત્ર કુરાન, આટલા ઊંચા દરજાનું કુરાન, એના વડે અલ્લાહ મારા પર રહમ કરો. અલ્લાહુમ્મા રહમની બિલ કુરઆનિલ અઝીમ વજઅલહુ લી ઇમામન વ નૂરન વ હુદન વ રહમા. આપણા લીડર, આપણા ગાઈડ, આપણા પેશવા, અલ્લાહના અંતિમ નબી હઝરત મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અને તેઓ જો પવિત્ર કિતાબ કુરાન લઈને આવ્યા, એ આપણા માટે ગાઈડ છે, એ આપણા માટે ગાઈડલાઈન છે, એ આપણા માટે સહી રસ્તો બતાવવાની વસ્તુ છે. બધા ભાઈઓ, દીની બહેનો, નિયત કરો કે પોતે પણ દીન શીખીને અમલ કરીશું. કહો ઇન્શાઅલ્લાહ. કુરાન સહી શીખીને પડશું અને સમજીને અમલ કરશું. કહો ઇન્શાઅલ્લાહ. અને પોતાની ઔલાદ, પોતાની આવનાર પેઢીઓ, પોતાના દીકરાઓ, દીકરીઓ, નવાસાઓ, પોતરાઓ, એઓને પણ અલ્લાહનો દીન, ઇલ્મ, કુરાન, શરીયત એ બધું શીખવાડીશું અને તે મુજબ ઇન્શાઅલ્લાહ અમલ કરાવીશું. અલ્લાહનો હુકમ છે કુરાનમાં, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ qu અંફુસકુમ વ અહલીકુમ નારા. એ ઈમાનવાળાઓ, પોતે પણ જહન્નમની, દોજખની આગથી, નરકથી બચો
અને પોતાના કુટુંબીજનોને, પોતાના ઘરવાળાઓને જહન્નમની આગથી બચાવો. અને બચાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ, બહેતરીન રસ્તો, તેઓને દીન, કુરાન, ઇલ્મ શીખવાડીએ. એ મુજબ એઓની કેળવણી એટલે કે તરબિયત કરીએ અને એઓને સાચા મુસલમાન બનાવીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ જહન્નમની આગથી અલ્લાહ બચાવી દેશે. એક કિસ્સો સંભળાવો, પછી આપણે દુઆ કરીએ. अच्छी इबादतનો કિસ્સો સંભળાવો. સૌપ્રથમ દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ આવો કોઈ કિસ્સો, આવી કોઈ વાત મારા, તમારા અને જગતના મુસલમાનોના ઘરમાં કદી અલ્લાહ આવા દિવસે નહીં લાવે. બધા આમીન કહો. આમીન. કેલિફોર્નિયામાં, ત્યાં અમેરિકામાં અમારા એક દોસ્ત રહે છે. દાબેલે પડેલા છે, અમારી સિનિયર પહેલા પડી ગયેલા મૌલાના યુસુફ ભુલ્લા સાહેબ. દાબેલના બાજુના જ એક ગામના છે. વર્ષ બે વર્ષે આવતા રહે છે. એવો મને પોતે એક કિસ્સો સંભળાવ્યો પોતાના જીવનમાં. ત્યાં એવો ઇમામ છે, મસ્જિદમાં લાંબા સમય સુધી ઇમામ અને મદ્રસા પઢાવવાની ખિદમત આપે. તો કોઈકનો ફોન આવ્યો કે શહેરના અંદર એક બહુ જ માલદાર વ્યક્તિ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ વાળા વ્યક્તિ, પૈસા વાળા પણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ, કોઈ મોટી ડિગ્રી પદવી લીધેલી એવા એક ભાઈનો ઇંતકાલ થયો, મૃત્યુ થયું. તો મૌલાના સાહેબ જનાઝાની નમાઝ તમારે પઢાવવાની છે. આપણા દેશના અંદર અલ્લાહ તાલાએ બધી બહુ નેમતો આપી છે. તેમાં એક કે સમયસર જનાઝાની નમાઝ થઈ જાય, એ બી અલ્લાહની નેમત છે. ઘણા બધા દેશો એવા છે કે ઇંતકાલ પછી 3 દિવસ 4 દિવસ પછી જનાઝાની નમાઝ થતી હોય. ત્યાં દરેક મસ્જિદોના અંદર મોટા મોટા ફ્રીજ હોય, ગુસલ કફન કરીને ફ્રીજમાં મૂકી દે અને સમયનું એલાન કરી દે કે શનિવારે બપોરે, રવિવારે બપોરે જનાઝાની નમાઝ થશે. છુટ્ટીના દિવસે ત્યાં સુધી કોઈ પાસે ટાઈમ નથી નમાઝ પઢવાનો. ઘણી જગ્યાએ એવા હાલાત છે. અમુક જગ્યાએ કંઈક કાગળિયાઓની વિધિ કરવાની હોય, તેના લઈને લેટ થતું હોય. ઘણી જગ્યાએ આવું થાય. આપણે ત્યાં સમયસર જનાઝાની નમાઝ, એ બી અલ્લાહનો અહેસાન છે. અને એ સિલસિલો અલ્લાહ કરે આપણે ત્યાં બાકી રહે, એમાં મોડું ન કરવામાં આવે, બહુ મોટી વાત છે. તો કારણ કે એક મૃત્યુ પામી ગયા શહેરના બહુ મોટા માલદાર માણસ અને બહુ ઉચ્ચ ડિગ્રી વાળા યુનિવર્સિટીના કોઈ 70 ના ઉપર એની ઉંમર હતી. ઇંતિકાલના 3 દિવસ પછી જનાઝાની નમાઝ હતી. જનાઝાનો સમય છે નમાઝનો. તમારા યુસુફ સાહેબ કે ત્યાં પહોંચી ગયા. કુલ 17 વ્યક્તિ એટલે 10 અને 7 આટલા માણસો જનાઝાની નમાઝના માટે હતા. 17 વ્યક્તિ. સમજો વાત, બહુ ઇબરતની વાત છે આપણા બધા માટે. એમાં 4 મૃત્યુ પામનાર મરહૂમના દીકરાઓ હતા. એમાં એક ડોક્ટર, બીજો એક યુનિવર્સિટીનો પ્રોફેસર, ત્રીજા કોઈ એન્જિનિયર અને ચોથાની બી કોઈ ડિગ્રી હું અત્યારે ભૂલી રહ્યો છું. 4 ઉચ્ચ ડિગ્રી, ઉચ્ચ પદવી વાળા અને અમેરિકાની અલગ અલગ સિટીમાં રહેતા હતા. કોઈ સાન ફ્રાન્સિસ્કો થી આવ્યું, તો કોઈ બીજી ન્યુયોર્ક થી આવ્યું. એવી રીતે તે બધા જમા થયા હતા પોતાના અબ્બાના જનાઝામાં. દૂર દૂરથી ફ્લાઇટ થી, એરોપ્લેન થી આવીને જનાઝાનો સમય થયો. મૌલાના યુસુફ સાહેબ પહોંચી ગયા. 4 છોકરાઓ બહુ રડતા હતા. મૌલાને એવું સમજ્યા કે બાપનો ઇંતિકાલ થયો છે, ગમ હોય છે જુવાન દીકરાઓ પર, તે રડતા હોય છે.
तो मौलाना ने तसल्ली आपी, ताज़ियतના શબ્દો ગયા, અઝમલ્લાહુ ઉજુરકુમ, અલ્લાહ તમારા અબ્બાની મગફિરત કરે, સબર કરો, એવી વાતો કરી. પણ તે છોકરાઓનું રડવાનું ઓછું થતું ન હતું. રડતા જતા. મૌલાના કે જરા હદીસમાં છે કે આ ઉમ્મતની ઉંમર 60 ને 70 ના વચ્ચે છે. તમારા અબ્બા તો 70 ના પણ ઉપર છે. સારી ઉંમર મળી, રડવાનું થોડું ઓછું કરો. તે 4 માંથી એક છોકરો હિંમત કરીને પોતાનું રડવું કાબૂમાં કરીને મૌલાનાને એક વાત તેણે કરી, દિલ હિલાવી નાખવાની વાત. તે છોકરો કેવા લાગ્યો, 4 હાઈ એજ્યુકેશન વાળા છોકરા, તેમાંથી એક છોકરો કે મૌલાના અબ્બા ગુજરી ગયા એ તો ગમ છે જ, પરંતુ જે આટલું બધું રડવાનું અમને આવે છે તેનું કારણ કહું. ફરી તે રડે. પછી પોતાની જાતને સંભાળીને કહેવા લાગ્યો, મૌલાના અત્યારે જનાઝાની નમાઝનો સમય થઈ ગયો, તમે લોકો જનાઝાની નમાઝ પઢશો, અમે ચારેય ભાઈઓ જનાઝાની નમાઝ પઢવાના નથી. ભલે અમારા સગા બાપનો જનાઝો છે, પણ અમે ચારેય ભાઈઓ જનાઝાની નમાઝ નથી પઢવાના. મૌલાનાએ પૂછ્યું કે શા માટે? સાંભળજો આગળની વાત. તે ચારેય છોકરામાંથી એક છોકરો બધા ભાઈઓ તરફથી કહેતો હતો, મૌલાના હા અમારા પિતા, અમારા અબ્બા ઇંતિકાલ કરી ગયા, અલ્લાહ જે વડે માફ કરે. અમે ચારેય ભાઈઓને એઓએ સ્કૂલ, હાઈ સ્કૂલ, યુનિવર્સિટી બધું જ ભણાવ્યું, બહુ જ ખર્ચાઓ કર્યા, કોઈ કમી નહીં રાખી, અમને બહુ મોટી મોટી ડિગ્રી અપાવી. આજે અમે લોકો વેલ સેટ છે, બહુ જ સારી આવક છે ને ઘણા સુખી છે, પણ અમારા મરહૂમ અબ્બાએ અમને કદી મદરસામાં નથી મોકલ્યા, કદી અમને દીન શીખવાડ્યો નથી, એટલે અમને જનાઝાની નમાઝ પઢતા આવડતી નથી, એટલે અમે જનાઝાની નમાઝ નથી પઢવાના. 17 વ્યક્તિમાં 4 છોકરાઓ સાઈડ પર હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા અને મૌલાના યુસુફ સાહેબ સહિત 12-13 માણસોએ તે મરહૂમની જનાઝાની નમાઝ અદા કરી. અલ્લાહ આવા દિવસો આપણી નસલોમાં કોઈ દિવસ નહીં લાવે, કોઈ દિવસ નહીં લાવે. દીની ભાઈઓ, ઈમાન વાળી બહેનો, બહુ જ વિચારવાની જરૂર છે. સગા બાપ ને સગી ઔલાદ, કરોડોપતિ ઔલાદ, માલદાર ઔલાદ, બાપની જનાઝાની નમાઝ નથી પઢી શકતા એટલા માટે કે બાપે મને મદરસામાં મોકલ્યા જ નહીં હતા. તો આગળ ઈશારે સવાબનું તો શું? અલ્લાહ વાસ્તે રહમ કરો, અલ્લાહ વાસ્તે વિચારો, અલ્લાહ વાસ્તે ફિકર કરો, પોતાની આવનારી પેઢીઓ માટે, પોતાની આવનારી નસલો માટે, કે લોકોને આપણે કુરાન શીખવાડીએ, દીન શીખવાડીએ, દીન પર અમલ કરવા વાળા બનાવીએ, તો ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયામાં પણ ઇજ્જત, આખિરતના અંદર પણ ઇજ્જત, સબકે જારિયા આ ઔલાદ આપણા માટે બનશે. બધા નિયત કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી ઔલાદને આપણે કુરાન પઢાવીશું, હાફિઝ અને આલિમે દીન બનાવીશું, કહો ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ આપણે બધાને મુબારક તૌફીક અતા ફરમાવે. આ સમયે અહીંયા જે માશાઅલ્લાહ વસ્તીમાં જે ઈબ્સનો મુબારક સિલસિલો છે, છોકરાઓ માટે, છોકરીઓ માટે, તેઓને પઢવા વાળાઓને, પઢાવવા વાળા ઉસ્તાદોને, ઇંતિજામ અને સગવડ કરવા વાળાઓને, વસ્તીના જે ભાઈઓ મદદ કરે છે, મોહબ્બત કરે છે, પોતાના બચ્ચાઓને મોકલે છે,
એ બધાને હું મુબારકબાદ આપું છું. અલ્લાહ તાલા આ મુબારક સિલસિલાને કબૂલ ફરમાવે અને ખાસ આ 6 ભાઈઓના જેઓ આ મુબારક મજલિસમાં હિફ્ઝ ની તકમીલ કરી એઓને એઓના વાલીઓને ઉસ્તાદોને મુબારકબાદી આપું છું. અલ્લાહ એઓની નસ્લોને કુરાન મજીદની ખિદમત હારું કુરાન શીખવાડવા માટે કબૂલ ફરમાવે. આમીન. આપણી બધાની નસ્લોને એઓના મહિના માટે કબૂલ ફરમાવે. અલ્લાહ આપણને મદરસાઓ સાથે, ઉલમા સાથે, હાફિઝો આલિમો સાથે સચ્ચી દિલથી મોહબ્બત, અઝમત, ઇકરામ કરવાની અલ્લાહ આપણને તૌફીક અતા ફરમાવે. વાખિર દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.